آئیے ہم تیسرے سوال طرف بڑھیں گے. پر سب تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، یہ سمیرامس اور تموز کے جو تاریخی پہلو ہیں اور کلام اقدس میں سے آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ میرے سامعین، میرے بہن بھائی جو نام سمیرامس نام رکھ سکتے ہیں، تموز نام اور ایسے نام جو ڈیانا نام ہے، جو بہت سے نام ہیں جو پر سب جو دیویوں کے نام ہیں، اور ان ناموں سے ہم پھر بڑے فخر سے بات، جیسے پر سب لوگ کہتے ہیں صدرک میثق عبدالجو کے خدا، حالانکہ وہ صدرک میثق عبدالجو خدا نہیں ہے، وہ حننیہ کا خدا ہے، وہ دانیل کا خدا ہے، عزرائیل خدا ہے، وہ میسائیل کا خدا ہے. تو ہم نہ جانے میں بڑے سارے نام اپنے رکھ لیتے ہیں بچوں کے. پر سب ایک جوک کی بات ہے، کسی خدا کے خادم سے پوچھا گیا کہ بائبل میں سے نا اپنے بچوں کے نام بتاؤ، تو اس نے کہا ابلیس نام رکھ لو. وہ اس لیے پرسا نے کہا بھائی دیکھو آپ نے نام پوچھا ہے تو نام تو ابلیس لکھا ہے بائبل میں، اس لیے جب آپ نام پوچھیں یا نام رکھیں تو اس ناموں کے پیچھے رب الفاظ، خدا کی قدرت، خدا کا جلال، خدا کی حشمت اس نام میں سے نظر آنی چاہیے. اس لیے ہمیں اس بات کو آپ ہمیں پلیز سکھائیں کہ سمیرامس اور تموز کے بارے میں تاریخی اور بائبل کے جو پہلو ہیں وہ ہمیں بتائیں. آئے دیکھیں خدا ان کے زندہ کلام میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، ہم اس کو کلام میں سے بھی دیکھیں گے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. اسیرین اور جو بیبلونیا میں یہ جو مشہور تھی، یہ تمام خداؤں کی ماں کے نام سے مشہور تھی. پھر یہ فرٹیلیٹی گاڈسٹ، پھر چاند کی دیوی کے نام سے بھی پوجا جاتا تھا، اسے محبت کی دیوی کے نام سے بھی پوجا جاتا تھا. اب اگر ہم دیکھیں اس کے جو نام تھے وہ کیا تھے، اگر ہم دیکھیں محبت کی دیوی ایفروڈائٹس یا وینس کے نام سے، یونان میں یہ ایفروڈائٹس کے نام سے پوجی جاتی تھی اور روم میں یہ وینس کے نام سے پوجی جاتی تھی. پھر یہ ارتمیس اور ڈائنا کے نام سے بھی پوجی جاتی تھی. پھر یہ اتھینا اور منیروا کے نام سے بھی پوجی جاتی تھی. ان کی تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ڈمیٹی اور سیرس کے نام سے بھی یہ بیٹا اور ماں جو تھا پوجی جاتی تھی. اور جیا اور ٹیرا کے نام سے بھی پوجی جاتی تھی. اور ہیرا اور جنو کے نام سے بھی یہ پوجی جاتی تھی. پھر اسی طرح یہ ریا اور اوپس کے نام سے بھی پوجی جاتی تھی ایجپٹ کے اندر. اور اسے جو ایک خطاب دیا گیا جب یہ بہت زیادہ پوجی جانے لگی، آسمان کی ملکہ، جو کلام خدا میں بھی لکھا ہے، آسمان کی ملکہ کے نام سے یہ پوجی جاتی تھی. اور پھر ایجپٹ کے اندر یہ آئسس کے نام سے پوجی جاتی ہے. ابھی بھی اس کے وہاں پہ بت ملیں گے آئسس کے نام سے. اور اس کی ہاتھ میں بچہ ہے وہ اوسائرس کے نام سے یا ہورس کے نام سے پوجا جاتا ہے. اور اسی طرح اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ ڈفرینٹ ناموں سے پوجی جاتی تھی. اور یہ چیز دھیان رکھیں کہ یہ سب جگہ پر ماں اور بیٹے کی پرستش کی جاتی تھی، ایک ساتھ پرستش کی جاتی تھی. اور افریقہ کے اندر یہ ماؤ کے نام سے پوجی جاتی ہے. آسٹریلیا میں یہ والا کے نام سے پوجی جاتی تھی. اور اسی طرح جب یہ اینشنٹ جرمن کے اندر وہاں پہ اس کو بھی پوجا جاتا تھا، اس کا نام تھا ہیریتھا کے نام سے، جو کہ ایک کواری تھی جو کہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہاتھ میں بچہ ہے. وہ بھی دیکھیں گے، تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر اس کا نام تھا ڈیسا کے نام سے پوجی جاتی تھی، جس کے ہاتھ میں بھی بچہ ہے، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح مصر کے اندر آئسس اور اس کا بیٹا ہورس اس کی گود کے اندر ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. اور پھر انڈیا میں جو اب آج بھی پوجا جاتی ہے وہ ہے دیوکی اور کرشنا. اور ساؤتھ انڈیا کے اندر آئیسی اور ایشورا کے نام سے یہ ماں اور بیٹا جو ہے وہ پوجے جاتے ہیں. اسی طرح ایشیا مائنر یعنی ترکی کے اندر، ترکی کا ایریا جو ہے وہاں پر سیریبل اور ڈیولس کے نام سے ماں اور بیٹے کو پوجا جاتا ہے. یہ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. پھر روم میں یہ پوجے جاتے تھے فارچونا اور جوپیٹر پائر یعنی جوپیٹر کا بیٹا کے نام سے دونوں ماں بیٹے پوجے جاتے تھے. گریس کے اندر، یونان کے اندر یہ سیریز یا آئرین اور پلوٹس کے نام سے ایک دیوی ہے، آئرین، اور اس کی گود میں بچہ ہے پلوٹس کے نام سے. چائنا اور جاپان میں جب یہ لوگ وہاں گئے اور جب کھدائی کی گئی تو وہاں پر بھی جو بت نکلے
वो बुत निकले उस देवी के जो ज्यादातर पूजी जाती है दुनिया भर के अंदर, और वो है मैडोना। अगर मैडोना आज भी पूजी जाती है, अगर हम आज भी वेटिकन सिटी में जाएं, रोम में जाएं, वहाँ पर आप देख सकते हैं औरत है, उसके हाथ में बच्चा है, सर के ऊपर सूरज का निशान है, ये जाहिर करता है सूरज देवता यानी नमरूद। फिर वो औरत जिसका नाम मैडोना है वो बेसिकली समीरामस है, उसकी नई शक्ल और नया नाम है। और जो बच्चा उसके सामने उसके हाथ में है, जिसको चाइना में कहता है शिंग मू के नाम से उस बच्चे को, वो तमूज है और वो उसकी पूजा की जाती है। और बनी इस्राइल में ये पूजी जाती थी अस्तरात की देवी के नाम से। अस्तरात की देवी के नाम से इसको पूजा जाता था। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी में किस तरह अस्तरात की देवी और उसका बेटा तमूज दाखिल हो गए। और अब हम खुदावंद के कलाम में से अगर हम देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब मिलके निकालें यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 44वां बाब और उसकी 25वीं आयत। तो बस रब्बुल फ़ौज इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुमने और तुम्हारी बीवियों ने अपनी जुबान से कहा, आसमान की मलका के लिए बखूर जलाने और तपावन तपाने की जो नजरें हमने मानी है जरूर अदा करें। आसमान की देवी के लिए बनी इस्राइल ने उसके आगे बद चलने की या बदकारी की या बुत परस्ती की। फिर पहला सैमुएल 7 बाब और उसकी 3री आयत में यह मरकूम है, और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तरात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने आप को मुस्ताद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फलस्तीनियों के हाथ से तुम्हें रिहाई बख्शेगा। अगर कज़ात और उसकी 10 बाब और उसकी 6ठी आयत में देखें, सामने डिस्प्ले भी हो रही है, और वहां लिखा है, और बनी इस्राइल खुदावंद के हुजूर फिर बदी करने और बलीम किसको और बलीम और इस्तरात और इराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और फलस्तीनियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे और खुदावंद को छोड़ दिया। ये सब नमरूद, उसकी बीवी समीरामस और उसका बेटा तमूज जिसकी परस्तिश की जाती थी इन तमाम इलाकों में, बलीम के नाम से, असरात के नाम से। फिर पहला समीउल 12 बाब उसकी 10वीं आयत अगर हम देखें, फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा, हमने गुनाह किया इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बलीम और इसरात की परस्तिश की, पर अब तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। अगर हम पहले दूसरा सलातीन 23 बाब और 13वीं आयत और पहला सलातीन 11 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत देखें, यहाँ पर सुलेमान बादशाह जो दुनिया का सबसे हकीम शख्स था, बादशाह था, वो बुत परस्ती में पड़ गया। और वो किस देवी की परस्तिश करता था वो देखेंगे, क्योंकि सुलेमान सेदानियों की देवी अस्तरात और अमूनियों की मलकोल की पैरवी करने लगा। यहाँ पर नफरती मलकोल, नफरती कमूस और नफरती अस्तरात सब के सब समीरामस को की बात करती। अब यिर्मयाह 7 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी जमा करते और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा यानी केक आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाए और मुझे गजबनाक किया। मेरे भाई और मेरे बहनों, इस तमाम ये छोटी जगह हैं और भी हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वो जगह है जहां पर अस्तरात जो कि बनी इस्राइल के अंदर समीरामस का नाम था और तमूस का नाम जो बलीम था, वो वहां पूजे जाते थे। आए खुदावंद के कलाम में से और जगहें देखेंगे जहां पर ये देवी देवताओं के नाम मौजूद हैं। कज़ात 2 बाब 12 और 13वीं आयत में अस्तरात के बारे में लिखा है, बाल के बारे में लिखा है, बाल जो कि हमने पहले भी देखा है कि जी। उसके बाद पहला सैमुएल 7 बाब 34 आयत है, पहला सैमुएल 12 बाब 10वीं आयत अभी हम देखी, पहला सलातीन 11 बाब 5 बाब और 11 बाब और 33वीं आयत और 5वीं आयत। फिर बाल जब
फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं डैगोन जो है वो भी एक देवी थी, फिलिस्तिया जो है वो भी एक देवी थी, जो कि कज़ात 16 बाब और 23वीं आयत में है। ये सब नोट करें और देखिएगा ज़रूर, और क्योंकि हमारे टॉपिक से हटके इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। पहला तवारीख उसका 10 बाब और 10वीं आयत यहाँ पर भी है। तमूज के बारे में मैं चाहूँगा इसको हम पढ़ें, इस आयत को। तमूज के बारे में हिजकिय्याल नबी का सहीफा उसकी 8 बाब और उससे 14वीं आयत से हम आगे देखेंगे। और उसने मुझे ये फरमाया, किसने? खुदावंद खुदा ने, कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखे। जो करते हैं देखेगा। 12वीं आयत भी देखें सर। ठीक है, ठीक है सर। और तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी में यानी अपने मुनक्श काशानों में किया करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद घर के शुमाली फाटक में लाया, हालेलुया। और क्या देखता हूँ कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा करती हैं। ये औरतें कौन हैं? ये वही है, ये अपने बेटे के ऊपर नोहा करती है, रोती है। ये वही है जो कौन है? समीरामस, जो आज तक हमारी आज तक पूजी जा रही है। अजीजों, इन सबको जानने का मकसद ये नहीं कि मैं समीरामस को या नमरूद को या उसके बेटे तमूज को प्रमोट कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह खुदावंद ने मेरी आंखें खोली और सच्चाई से मुझे वाकिफ किया, हम सब इस मिलके इस सच्चाई को जान सकें। इसी तरह अर्तमीस देवी जो है वो भी समीरामस का एक नया नाम और नया रूप है। और वो क्या है? अगर हम अम्माल 19 बाब और उसकी 24वीं से 28वीं आयत देखें, यहाँ पर मौजूद है अर्तमीस देवी जो है, और डायना देवी जो है, डायना देवी जो है वो, ये याद है कि डायना देवी की तो आज भी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद अम्माल 28 बाब और 11वीं आयत के अंदर कैस्टोर और पोलक्स जो हैं ये भी मौजूद हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी आयतें हैं। अगर हम अमाल 28 बाब 6 आयत देखें, और अमाल 12 बाब 21-22 आयत देखें, अमाल 14 बाब और उसकी 12 से 15 आयत देखें, वहाँ पर बेटे और माँ की प्रस्तिश के बारे में डिटेल है। और ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। कलाम के अंदर बुत प्रस्ती जो है वो 8747 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ 8747 दफ़ा, बहुत ज्यादा। इट्स 10% ऑफ ऑलमोस्ट 10% ऑफ कंप्लीट बाइबल के बारे में, यानी हर 10वीं आयत जो है वो बुत परस्ती के बारे में और देवी देवताओं की पूजा के बारे में लिखी है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये है जो समीरामस की असलियत, जो आज तक पूजा जिसकी होती है। अगर अभी भी मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, आज भी अभी भी ये पूजी जाती। चाइना में अभी भी ज़ीही के नाम से ये पूजी जाती है, जिसे कहते हैं सूरज देवी कहते हैं, ये अभी भी पूजी जाती है। और फिर इजिप्ट के अंदर ये जो है मैंने आपको बताया, आइसिस और होरस के नाम से माँ और बेटा पूजे जाते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती। और अगर हम हिंदू मैथोलॉजी में मैंने आपको बताया कि ये सावित्री के नाम से भी पूजी जाती है। इसी तरह उषा के नाम से पूजी जाती है हिंदू धर्म के अंदर। मित्रा के नाम से यही समीरामस जो है वो पूजी जाती है। आज भी इसकी पूजा होती है। और ये ना सोचे कि सिर्फ वही पूजा कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे कि हम भी इसी की पूजा में पड़े हैं। किस तरह खुदावंद हमें आज दिखाने को है। फिर इसी तरह पर्शिया या ईरान की जो पुराना ईरान है उसके अंदर भी ये पूजी जाती थी। और इसी तरह आगे चलें तो रोमियो में अरूरा के नाम से ये पूजी जाती थी। फिर तुर्की के अंदर ये गुन अना के नाम से यानी चांद की देवी, सूरज की देवी के नाम से ये पूजी जाती थी। ये सारे नाम हैं इसके जो अभी भी मौजूद है। हिस्ट्री उठा के देखें आप, इन तमाम नामों को सामने लिखे हुए भी आ रहे हैं।
آپ تمام ناموں کو گوگل کریں، ویکیپیڈیا پڑھیں، اور جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے بھی اور خدا کے کلام سے بھی سیکھی ہیں. ان کی ہسٹری میں جائیں تاکہ آپ اور نئی باتیں سیکھیں اور ان کو لوگوں تک لے کے جائیں. میرے بھائیوں، ہماری آج جو ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. سر جی، آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، میری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم دنیا تک اس کلام کو لے کے جائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم ان دیوی دیوتاؤں کو صرف پوجنے سے، جی بالکل، اگر ہم نہیں پوجیں گے تو خدا کے کلام میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بابل جو ہے وہ اس سے نفرت خدا کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اور جو دوسرا فرشتہ ہے، اگر ہم اس کی مکاشوہ اور اس کے دوسرے 14ویں باب میں دیکھیں، مکاشوہ 14ویں باب میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اور بڑا شہر بابل گر گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ اس سے باہر نکل آؤ. آج بھی وہ فرشتہ، آج بھی خداوند یہ کہتا ہے کہ بت پرستی سے، اس ارتمیس، اس سمیرامس سے، نمرود سے اور تموز سے باہر نکل آؤ اور زندہ خدا کو اور اس کے زندہ بیٹے کو اور پاک روح کو پوجو. اور آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو بھائی صاحب، تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے اس بہت بہترین جواب کے لیے. اور آئیے ہم بھائی صاحب چوتھے سوال پر آگے بڑھتے ہیں. اور چوتھا سوال بھائی صاحب میرا یہ ہے، آپ نے بت پرستی کی ابتدا بتائی، نمرود کے بارے میں بتایا، سمیرامس کے بارے میں بتایا، تموز کے بارے میں بتایا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ یہ ان تینوں ناموں، چاروں ناموں کا آج کلیسیا کے اندر یہ کیسے نظر آتے ہیں؟ ان ساری باتیں جو کلیسیا میں نظر کیسے آتی ہیں، اس کو پلیز آپ بے شک تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیں، اس کو تفصیل سے بتائیں کہ ان کا کیا، کس طور پہ ان کا جو ہے کلیسیا کے اندر ابھی نظر آتی ہیں. ہاللیلویا. اس سے پیشتر کہ ہم آگے چلیں، سر جی میرے دل کر رہا ہے کہ میں ایک مصرع گاؤں، آپ سنیے گا اسے ضرور. ایک گیت ہے مرحوم پاسٹر اینڈرس مل صاحب کا، اس کے لیے میں آپ سب کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی گہرائی میں اس کو روح میں ہو کے سنیں. گیت کچھ یوں ہے. دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں، دل میں آنے نہیں دیتے. واقعی میں ہم خداوند کو دل میں آنے نہیں دیتے. اس نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں نہ ڈھونڈو، ہم زندہ ہیں، خداوند ہمارے دل میں ہے، وہ کسی بت میں نہیں ہے. آئیں اب ہم اپنے پانچویں اور بہت اہم سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال آپ نے سر کیا کہ ایسٹر کا جو تہوار ابھی گزرا، لفظ ایسٹر میں بیسیکلی اسے ایسٹر اب نہیں کہتا کیونکہ میں نے سچائی سے کو جان لیا ہے، اب میں اسے ریزریکشن ڈے کہتا ہوں. ایسٹر کے دن کے بارے میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور استرات یا سمیرامس، تموز یا نمرود، شیطان ان کے ذریعے ہو کے ہمیں کس طرح گمراہ کر رہا ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں ہمارے ساتھ چلتی ہوئی، جڑی ہوئی، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ وقت گزارا ہے تو اس کو اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں تک لے کے جائیں. اور میرے کان کھول کے اس چیز کو سنیے گا اور اپنے دماغ کو شیطان سے دور کریں. شیطان ہمیشہ ہمارے کلام کے وقت ہمیں سلا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو کلام کے اب خدا ان کے دعا میں رہیں اور دعا میں رہیں اور اپنے آپ کو جگائیں رکھیں. سر جی لفظ ایسٹر کو ہم دیکھیں گے، کافی خادمین کا یہ نظریہ ہے کہ اس کا جو لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا. میں نے تقریباً ساری ویب سائٹس اور ساری ڈکشنریز دیکھی، مجھے ایسا معنی کہیں نہیں ملا. میں آپ کو 4 ڈکشنریز کا ریفرنس دوں گا سامنے. سب سے پہلے dictionary.com ہے جو کہ دنیا کے اندر ڈیلی بیس پہ کروڑوں کے حساب سے ویو کی جاتی ہے. dictionary.com کے اندر یہ آن لائن سب سے بڑی ڈکشنری ہے. وہاں پہ ایسٹر کے اگر ہم معنی دیکھیں تو اس میں یہاں موجود ہے کہ ان دا ریمبرنس آف دا گاڈسٹ، ایک دیوی کے نام سے یہ دن کو بہت پہلے سے منایا جا رہا تھا. پھر اگر ہم ویبسٹر
ڈکشنری کو دیکھتے ہیں جو کہ امریکن ایک بہت بڑا نام ہے، امریکن ڈکشنری ہے، وہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ دیوی کے نام سے منسلک ہے۔ اور پھر آکسفورڈ جو کہ انگلینڈ کی بہت بڑی ڈکشنری ہے، ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہے، اس میں بھی اس کی جو معنی ہے ایسٹر جو لفظ ہے وہ جرمن لفظ سے نکلا ہے، اور وہ لفظ ہے آسٹرن۔ کیا لفظ ہے؟ آسٹرن۔ اور اس کے معنی بھی یہی ہے کہ یہ دیوی جو ہے اس سے منسلک ہے۔ پھر چوتھی بڑی جو ڈکشنری ہے ہم نے آکسفورڈ کیمبرج کی جو ڈکشنری اس میں بھی یہ آستروس کے نام سے ہے، اور یہ بھی دیوی کے نام سے، استرات کی جو دیوی بائبل کے اندر لکھی ہے اس سے منسلک ہے۔ اب یہ صرف ہوا کی باتیں نہیں ہیں سر جی، اس کے ساتھ ایک ہسٹری کی سچائی جڑی ہے۔ آپ نے ایسٹر ایگز اور ایسٹر بنی کے بارے میں سنا ہوگا۔ اب جب 1700 عیسوی کے اندر، 1700 بعد از مسیح میں جب جرمن کے لوگ امریکہ کے اندر آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے کہ جب ایک خرگوش کے بارے میں مت دی، اور اگر ہم استرات کی دیوی دیکھیں اس کا جو جانور ہے، جتنے بھی بت دیکھیں اس کے جانور جو ہے وہ خرگوش ہی ہے، اور خرگوش کی ایک بات ہے، خرگوش اس لیے اس کی سمبل ہے کیونکہ خرگوش فرٹیلیٹی میں بہت اچھا ہے، یعنی وہ بتایا کہ دوران حمل دوبارہ حمل اس کا ہو جاتا ہے، ابھی بچہ اس کے حمل میں ہی ہوتا ہے خرگوشنی کے، اور دوبارہ حمل میں ہو جاتا ہے۔ اور ایک خرگوش تھا جو استرات دیوی کا ہی خرگوش تھا جو کہ انڈے دیتا تھا، یہ بچے دیتا ہے خرگوش لیکن وہ انڈے دیتا تھا، اور اس کا کیا نام تھا؟ ہرمافروڈائٹ کے نام سے اس کا نام ہے، یہ انڈے دیتا تھا، اور یعنی اس کی جو مادی ہے وہ انڈے دیتی تھی، اور فرق کلرز کے انڈے دیتی تھی۔ اور یہ جب یہ جو استرات کی دیوی ہے یہ فرٹیلیٹی کی دیوی ہے، اور فرٹیلیٹی کی دیوی ہونے کی وجہ سے اس جو یہ بنی ہے، یہ جو خرگوش ہے یا ہیئر HARE جو اس کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے، یہ ایک سمبل تھا فرٹیلیٹی کا، کہ جو بھی لوگ اس کو پوجیں گے وہ کبھی بھی بانج نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایسٹر جو لفظ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور جو استرات کی دیوی تھا اس کا جو جانور، جو مقدس جانور ہوتا تھا اس کا نام اوسترے ہوتا تھا، اوسترے جو کہ خرگوش کی شکل کا ہوتا تھا۔ اور سیکسون ایک دیوی تھی جو کہ جب بہار آتی ہے اس بہار کی دیوی کہا جاتا ہے، اور اس کی اگر اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو بھی جن کے پاس یہ کلام پہنچ رہا ہے وہ ایک BBC کی ڈاکیومنٹری ہے شیڈو آف ہیئر کے نام سے، نام بھی سامنے آ رہا ہے شیڈو آف ہیئر، اس کو دیکھیں BBC ایک بہت بڑا نام ہے، ہم کسی چھوٹی بڑی ڈکشنری یا چھوٹی بڑی چیز کا نام نہیں لے رہے، آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں، اس کے اندر صاف لفظوں کے اندر یہ بات لکھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک پیگن یعنی ایک کافر لوگوں میں سے آیا ہوئی ہوئی رسم ہے جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کو بڑے بغور دیکھتے ہیں تو 40 دن کا لینٹ جو لفظ ہے وہ بھی جو دکھ سے نکلا ہے، اور دکھ جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں جو تموز جب مرا تھا، اور کلام میں ہم نے اسکیل نبی کے صحیفے میں اس کے 8ویں باب میں دیکھا کہ وہ نوحہ کرتی ہے، تو 40 دن کا نوحہ ہے جو اس کے 40 سالوں کے ہر سال کا نوحہ ہے۔ کیا ہم آج وہ نوحہ کرنا پسند کریں گے؟ روزہ رکھنے سے منع نہیں ہے، نہ ہی ریزریکشن ڈیز کرنے سے منع ہے، نہ ہی کرسمس منانے سے منع ہے، لیکن اس کو ہم کس طرح سے منا رہے ہیں وہ ہم خدا ان کو خوش نہیں کر رہے، اس کو روٹ دیکھ رہے ہیں ہم۔ اور جو ایسٹر ایگ ہے، ایسٹر ایگ جو کلرڈ ایگ ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس خرگوش نے جس پہ جادو تھا، جس کے اوپر ٹونا تھا، کہ جب اس نے دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسیح آئے گا، اور وہ شیطان نے یہ دیکھا کیونکہ شیطان ہر چیز کے ڈپلیکیٹ بنا رہا تھا تاکہ اصلیت بھی ڈپلیکیٹ لگے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے انہی باتوں کی وجہ سے، اور شیطان کامیاب ہو رہا ہے، اور ہم اس چیز کو اس لیے جان رہے ہیں تاکہ ہم اپنے خدا پہ جو ایمان ہے اسے اور مضبوط کر سکیں۔ تو جو تموز کی ماں یا استرات دیوی تھی اس نے جادو کیا، اس نے کہا کہ وہ زندہ ہوگا، کیا زندہ ہوگا، دیکھو میں اس خرگوش سے، دیکھو یہ خرگوش کیا پیدا کرتا ہے، بچے، یہ آج سے انڈے پہ دے گا، اور وہ انڈے دینے شروع ہو گیا خرگوشنی جو ہے،
और वो डिफरेंट कलर के अंडे देने लग गया। और ये जो ईस्टर का त्यौहार है ये मसीहियत का हिस्सा ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ये जर्मन जब इनके दरमियान शामिल हुए अमेरिकन के अंदर, तो ये वहाँ से ये जो है वो ईस्टर रेजरेक्शन डे जो है वो ईस्टर में तब्दील हो गया। मेरे भाइयों और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जिसमें हम क्रिसमस के अंदर भी जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। हम रोज़री को डिस्कस कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। आपसे मैं एक दो बातें आखिर में करूंगा, उसके बाद मैं पास्टर जी को माइक दे के और आमीन करेंगे। एक तो चीज़ जो बात कलाम में नहीं है उसकी ना सुने, आमीन, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। यस, हर चीज़ को कलाम जो हमें खुदावंद ने दिया है एक तराजू के तौर पे है, उसको सामने रखें, तोलें। अगर इसमें लिखा है तो माने, अगर इसमें नहीं लिखा तो ना माने। और शैतान बड़े ढंगों से आता है, तरीकों से आता है। और खुदावंद खुदा, हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जिस पे हम ईमान रखते हैं, जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं, क्योंकि खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है। आइए देखें, अगर हम इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 17वीं आयत देखें, वहाँ पर मरकूम है खुदावंदों का खुदा। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदा, वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है जो रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। हमारा खुदा कहता नहीं आओ मुझे बछड़े बैल दो, हॉट क्रॉस बन लेके आओ या फलानी चीज लेके, नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप को दे देता है हम सब के लिए। वो हमारे लिए शिफायत करता रहता है। हमें और किसी और खुदा की क्या जरूरत है? आमीन। फिर इफ्सियो 6 बाब नए नामे में देखेंगे, इफ्सियो 4 बाब नए नामे में उसकी 6ठी आयत है। और सबका खुदा किसका? सबका, जितनी भी मखलूकें हैं इस आलम में या दूसरे आलमों में, जितनी भी खुदा की मखलूकें हैं, और सबका खुदा और बाप एक है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान है। सिर्फ सबके दरमियान नहीं है, और सबके अंदर है। अगली जो हम एपिसोड करने लगे हैं, ये जो बात है कि खुदा सबके अंदर किस तरह है, इसको हम साइंस और खुदा के कलाम में से साबित करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि वो सिर्फ वो आसमानों में नहीं, सिर्फ वो कहाँ है? दरमियान में है और सबके अंदर है। वो खुदा कादिर है मेरे भाई और मेरे बहनों। और जबूर 95 उसकी 33वीं आयत, जबूर 135 उसकी 5वीं आयत, जबूर 96 उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों में शाहे अजीम है। आप खुश नसीब हैं कि आप मसीही पैदा हुए, आप मसीह को अपना चुके हैं। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा सब इलाहों में शाहे अजीम है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। इसी तरह पहला तवारीख और उसका 16 बाब और 25वीं आयत पढ़ के मैं आमीन करूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा मुहीब है। मुहीब का मतलब फेयर्ड, जिसका डर और खौफ माना जाता है। इसके अलावा और किसी का खौफ ना रखें मेरे भाई, किसी को जो कलाम के मुताबिक नहीं है। आज के बाद आपके मुंह से ईस्टर ना निकले, बल्कि रेजरेक्शन डे निकले, ईद क़यामतुल मसीह निकले। मेरे भाइयों, अगर कोई आके आपको ये कहता है कि फलानी डिक्शनरी में फलानी किताब में लिखा है, ये लिखा है, उसको बोलो हमें दिखाओ। मैंने आपको जो बातें की सामने डिस्प्ले किया। तमाम डिक्शनरीज, तमाम रेफरेंसेस सामने हैं। आप सबके पास डिजिटल फोन्स हैं, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सब चीजें हैं। आप खोलें इन चीजों को, आप भी रिसर्च करें और दुनिया तक लेके जाएं। क्योंकि बगैर, शैतान हमेशा छुपे लफ्जों में और छुपी आवाज में आता है, और उसकी किसी भी बात का कोई सबूत नहीं होता, जड़ नहीं होती। लेकिन खुदावंद अपने बंदों के जरिए सबूत के साथ, शहादत के साथ आता है। मेरा ईमान है आज के इस एपिसोड के जरिए आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी मदद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू मास्टर साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब सर मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जो आपने 5 सवालों के जवाब बड़े वंडरफुल तरीके से दिए हैं, आइए आखिर में छोटी सी दुआ करते हैं। Sure.
کہ खुदावन जो कुछ आज हमने सीखा है ये मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, मेरे खानदान में, और मेरे बहन भाई जो मेरे समाइन बहन भाई सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में कसरत से ये काम आए। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए, इन तारीखी बातों के लिए, बाइबल मुकद्दस की बातों के लिए, हवाला जात के लिए, आपके सहीफों के लिए, खुदा हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं। खुदा आज हमारे दोनों भाइयों की इल्तिजा और मिन्नत एक ही है कि लोग जिंदा खुदावन यसु मसीह को, एलोहीम खुदा को, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू के नाम को जपने वाले और फिर उसी के सामने सिजदा करने वाले हों। बालों को छोड़कर, बाल की पुजारी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जिंदा रब्बुल फाज खुदा को पूजने वाले बन जाएं। इसलिए खुदा हम आपके पास आकर इन सारी कलाम की बातों के लिए आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं। और हमारी मिन्नत आज ये है कि जिन जिन कानों तक ये कलाम पहुंचे वो लोग बुत प्रस्ती को छोड़कर आपको पूजना शुरू करें, आपकी प्रस्तश करना शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमें इसलिए बनाया है कि हम आपकी प्रस्तश करें, आपकी इबादत करें, आपकी बंदगी करें। सब बातों के लिए और स्पेशली खुदावंद हम आपके ममसू, आपके खादम पास्टर रहीम के लिए, इनके खानदान के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं जिनको आपने चुना और आज के कलाम की गहरी बातें हमें मुहैया की। इन सब बातों के लिए खुदावंद आपकी ताज़ीम करते हैं, खुदावंद यसु मसीह के अलकादर जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। और सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल किसी तौर पे इस्तेमाल करें। और मेरा ईमान है आप जहाँ जाएं इसी जज्बे, इसी जोश और खुदावंद की इसी मोहब्बत में आप भरते जाएं। खुदावंद आपको बहुत बड़ी बरकत दे। सारा जलाल खुदावंद यसु मसीह के नाम में। चलते चलते हम नारा लगाएंगे, जय मसीह की जय, जय मसीह की जय, जय मसीह की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया।